వెల్కమ్ టు బిగ్ సినిమా. నేను సర్తాజ్. సాబ్రో ప్రొడక్షన్స్ పై తులసిరామ్ సప్పని, షణ్ముగం సప్పని నిర్మాతలుగా షణ్ముగం సప్పని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం షణ్ముఖ. ఆది సాయి కుమార్, అవికా గోర్ హీరోయిన్స్ గా నటించిన ఈ సినిమాకి కేజీఎఫ్, సలార్ వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ కి మ్యూజిక్ అందించిన రవి బస్రూర్ మ్యూజిక్ అందించడం విశేషం. ఇక ఈ సినిమా మార్చ్ 21న థియేటర్స్ లోకి రాబోతూ ఉండగా ఇలా రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించింది చిత్ర యూనిట్. సార్ ఫోన్ చేసి ఇలా ఆది సాయి కుమార్ గారి సినిమా ఉంది మనం చేయాలని చెప్పి ఫోన్ చేశారు. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానండి. ఆయనకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. తర్వాత ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి. ఆది గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి వాజ్ దేర్. సో ఆది అన్నతో ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూస్. ఈ సినిమాలో ఆది అన్నని చాలా కొత్తగా చూస్తారు. విల్ సీ హిమ్ యాజ్ అ ఫియర్స్ కాప్ and also at the same time he'll look like a lover boy with clean shave anukunta. First time you was doing this, no, with clean shave chesaru song lo first time I guess. So he's looking very cute. So yeah, you'll definitely see different shades of this film. Ravi Basrur gari music toti it will elevate more and more, and at the same time direction gani production values gani you will see in utmost good range. Came and attend this function. Talking about Shanmukha film, the Shanmukha film is like a amazing devotional kind of thriller, and the production value is looks very amazing. When you see in the screen, it will looks amazing things, and of course the talented our hero and heroine, they are performing so well, and it's wonderful experience working with them. And I wanted to do something different, and finally in this film I'm doing something different character from my previous films. And yeah, Ravi Basrur is there, so I'll not take much of time, but it's releasing on 21st, and I hope everyone will like this film. Coming to the Shanmukha project, March 21st మేము రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. కమింగ్ టు ద డిజిటల్ రైట్స్, హిందీ రైట్స్, అదర్ స్టేట్ థియేట్రికల్ రైట్స్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు చెప్పడానికి. నా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ సోల్డ్ అవుట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏపీ తెలంగాణలో నా ప్రియమిత్రుడైనటువంటి మిస్టర్ శశిధర్ రెడ్డి, నాట్ మైత్రి, నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్. సో హీఈస్ డూయింగ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ అండ్ ఆల్. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. So happy to see everyone after so long. It's been a while that I've done a Telugu film and I'm excited again. I must say that the support that I received from you all is the most special one. And I'm not just talking about the audience but also the media. Also the, people from the industry, because like that all my press conferences that I do and everything is just appreciated by so many people, and there are so many people who come to support. One of the names I cannot forget to thank Nagarjuna sir. He has always been there for me and he speaks so highly of me, and it just makes me feel that I'm home when I'm in Hyderabad. So thank you for that feeling. Now coming to the film Shanmukha, it is a very, very special film because a devotional thriller is something different. And as an actor, you get to experiment, you get to do different things, and that's our job. And it's just exciting to wake up every day and go for a new character. And I'm very thankful to people here who get to, who go to the theaters to watch my films and appreciate and love the work that I do. So thank you for that. చాలా ఆల్మోస్ట్ 1.5 year అయిపోయింది. లాస్ట్ నాకు తెలిసి ఎస్ఏ సనాతన్ రిలీజ్ అయింది అండ్ డిడ్ అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, ఎస్పెషల్లీ ఓటీటీలో ఆ సినిమాకి. సో తర్వాత చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అన్న ఏంటన్నా సినిమాలు రావట్లేదు అది ఇది అని. సో ఫైనల్గా March 21st షణ్ముఖ. దీని వెనకాతలు చాలా పెద్ద కథ ఉంది, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ది ఎంటైర్ క్రెడిట్ టు ది డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి షణ్ముఖ్ గారికి. ఎందుకంటే ఆయన చాలా ప్యాషన్తో ఈ ఫిలింని చాలా కష్టపడి, మీకు తెలుసు ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టం ఒక సినిమాని తీయడమే కష్టం, అంటే రిలీజ్ చేయడం కూడా అంతకంటే కష్టం అయిపోయింది. అలాంటిది ఆయన ముందే అన్నీ కూడా చాలా పాజిటివ్గా వెళ్ళి దీన్ని మంచి
రేంజ్లో అన్నీ కూడా ఆయన చెప్తుంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఎందుకంటే డిజిటల్ కానీ ఇలానే హిందీ కానీ అన్నీ కూడా మంచి రేట్స్కి సేల్ అయిందని చెప్తున్నారు ఆయన. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో షణ్ముఖ్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రవి బసూరు గారితో ఈ సినిమా చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే తప్పకుండా ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాని ఇంకో లెవెల్కి ఎలివేట్ చేస్తున్న నమ్మకం నాకుంది. అండ్ రేపు ఎల్లుండిలో ఫైనల్ కాపీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. సో అందరం చూస్తాం. సో వీఆర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ అవికాతో అనుకున్నాం ప్రీవియస్గా చేయాలని, ఎప్పుడు కుదరలేదు. ఫైనల్గా ఈసారి కుదిరింది కాంబినేషన్. అండ్ తనతో చెప్పాలంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. సో టెరిఫిక్ టైమింగ్. సో అవికా అనేసరికి కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను తనతో చేయాలంటే. బట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే నుంచి బాగా జెల్ అయిపోయాం అండ్ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైం. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్ పై సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో గోపీచంద్ హీరోగా ఓ చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు నిర్మాత శ్రీనివాస చిట్టూరి. 7వ శతాబ్దంలో ఇండియన్ హిస్టరీలో జరిగిన కొన్ని కీలకమైన సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కబోతున్న ఈ చిత్రం గోపీచంద్ కెరియర్లో 33వది కావటం విశేషం. సినీ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఇమేజ్ పెరగాలంటే హిట్టే కొలమానం. అలాంటి ఈ ఇండస్ట్రీలో హిట్టు ఫ్లాప్లకి అతీతంగా తన ఇమేజ్ని ఆకాశమంత ఎత్తుకు పెంచుకుంటున్నాడు ఆర్ నారాయణమూర్తి. కమర్షియల్ సినిమాలు కాదు, కమ్యూనిస్ట్ సినిమాలే నా ఊపిరి అంటూ నమ్మిన ఈ ఎర్ర సైనికుడు ఎప్పుడూ లేనిది ఓ కమర్షియల్ సినిమాలో కనిపించబోతున్నాడన్న వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్నాయి. మీరు నా సినిమాలో నటించండి చాలు అంటూ టెంప సినిమా కోసం బ్లాంక్ చెక్ ఆఫర్ చేశాడట పూరి. ఆ ప్లేస్ లో మరెవరైనా ఉండుంటే 10 రోజుల డేట్స్ ఇచ్చేసి ఎంచక్క 25 కోట్లు రాసేసుకునేవారు. కానీ అక్కడున్నది ఆర్ నారాయణమూర్తి. డబ్బులు కాదు, నాకు విలువలే ముఖ్యమంటూ బ్లాంక్ చెక్ ని బ్లైండ్ గా రిజెక్ట్ చేశాడు. నిజానికి 40 ఏళ్ల క్రితం స్నేహ చిత్ర పిక్చర్స్ ప్రారంభించాక బయట సినిమాల్లో దాదాపు కనిపించలేదనే చెప్పాలి. శ్రీకాంత్ ఓదెలా డైరెక్షన్ లో ది ప్యారడైజ్ అనే రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. లేటెస్ట్ గా వదిలిన గ్లిమ్స్ లో 2 జడలతో నానేని చూపించిన తీరుకి సోషల్ మీడియా షేక్ అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సంబంధించి సినీ సర్కిల్స్ లో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ సినిమాలో పీపుల్స్ స్టార్ ఆర్ నారాయణమూర్తి ఓ కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నాడనే వార్త జోరుగా వినిపిస్తుంది. ఇటీవల శ్రీకాంత్ ఓదెలా ఆర్ నారాయణమూర్తిని కలిసిన ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. అయితే అది కామన్ మీట్ కాదని, ప్యారడైజ్ సినిమాలో ఓ సాలిడ్ పాత్రను ఆయనకు శ్రీకాంత్ ఆఫర్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే టెంప సినిమా కోసం ఆఫర్ చేసిన బ్లాంక్ చెక్ ని రిజెక్ట్ చేసిన మూర్తి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలా సినిమాలో నారాయణమూర్తిగా నటిస్తాడా అనేది $1 మిలియన్ ప్రశ్నే. ఇదివరకే ఈ సినిమాలో తల్లి పాత్ర కోసం రమ్యకృష్ణని అడగ్గా ఆవిడ అంతగా ఆసక్తి చూపలేదని సమాచారం. చూడాలి మరి మేకర్స్ ఈ సస్పెన్స్ లకి తెరదించుతారో లేదో. ఒక సినిమా హిట్ అయితేనే ఆ హీరో తర్వాతి సినిమా ఏంటా అని ఆరాలు తీస్తూ ఉంటారు మేకర్స్. అలాంటిది ట్రయాంగిల్ పోటీలో దిగి 300 కోట్లు కొల్లగొట్టాడంటే ఇక ఆ హీరో సినీ లైనప్ పై అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. అలా మేకర్స్ కి మోస్ట్ అవైటెడ్ అయిపోయిన ఈ వెటరన్ స్టార్ ఇప్పుడు పలానా వారికి డేట్స్ ఇచ్చాడని, లేదు పలానా డైరెక్టర్ కి కమిట్ కూడా అయిపోయాడంటూ ఫిల్మ్ సర్కిల్స్ లో వార్తలు రావడంతో వీటిలో నిజమేదంటూ తలలు పట్టుకుంటున్నారట మూవీ లవర్స్. వెటరన్ స్టార్స్ కి 100 కోట్లు కొట్టడమే గగనమైన ఈ పరిస్థితుల్లో అలవోకగా 300 కోట్ల క్లబ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు మన వెంకీ మామ.
దీంతో మేకర్స్ కి మోస్ట్ అవైటెడ్ అయిపోయిన వెంకీ ఇప్పుడు ఏ చిత్రంలో నటించబోతున్నాడంటూ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే పరిస్థితి. ఈ క్రమంలో ఈ టాప్ స్టార్ అతనొక్కడే కిక్, రేస్ గురువు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్లు ఇచ్చిన సురేందర్ రెడ్డికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని, వెంకీ కోసం సురేందర్ రెడ్డి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కూడా సిద్ధం చేశాడని, అతి త్వరలో ఈ సినిమా పట్టాలెక్కబోతుందన్న వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. వాస్తవానికి ఈ స్టైలిష్ డైరెక్టర్ ట్రాక్ రికార్డు బాగాలేదని గత సినిమాలే చెప్తున్నాయి. సైరాతో సై అనిపించలేక ఏజెంట్ సినిమాతో ఎటెళ్లిపోయాడో తెలియని పరిస్థితి. ఇక ఇది ఇలా ఉంటే డీజే టిల్లుతో ఆడియన్స్ ని ఉర్రూతలూగించిన విమల్ కృష్ణ కాంబోలో కూడా విక్టరీ ఓ సినిమా చేస్తాడని, త్వరలో అనౌన్స్మెంట్ కూడా వస్తుందన్న వార్తలు వినిపించగా ఇప్పటికీ వీటిపై క్లారిటీ లేదు. ఇక వీటికి తోడు హిందీ ఛత్రపతితో అగాధానికి పడిపోయిన వివి వినాయక్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రానుందని, ఆ సినిమాకి సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతున్నాయని, అన్నీ కుదిరితే త్వరలోనే అనౌన్స్మెంట్ ఉండొచ్చని వినిపిస్తుంది. అయితే గతంలో వీరి కాంబోలో వచ్చిన లక్ష్మి సాలిడ్ హీట్ కొట్టినప్పటికీ ప్రస్తుతం వినాయక్ ట్రాక్ రికార్డ్ ని చూసి మేకర్స్ వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి. మరి ఇన్ని గాసిప్స్ చక్కర్లు కొడుతుండగా మన వెంకీ మామ ఏ డైరెక్టర్ కి ఓకే చేస్తాడో, ఏ సినిమా పట్టాలెక్కిస్తాడో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగక తప్పేలా లేదు. నందమూరి బాలకృష్ణ పాత్ర ఏదైనా పరకాయ ప్రవేశం చేసే నైపుణ్యం బాలయ్య బాబు సొంతం. పౌరాణిక, జానపద, సామాజిక, సోషియో ఫ్యాంటసీ ఇలా జానర్ ఏదైనా సరే అద్భుతంగా నటించే బాలయ్య డైలాగులకి ఒక సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేసే ఉందన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి బాలయ్య తాజాగా చేసే సినిమాకి ఊహించని ఓటీటీ డీల్ సెట్ అయిందని, ఈ కోట్ గత సినిమాలకి మించి ఉందని వార్తలు రావడంతో మా బాలయ్య మజాకా అంటూ మురిసిపోతున్నారట నందమూరి ఫ్యాన్స్. కింగ్ ఆఫ్ సంక్రాంతి అంటూ పొంగల్ బరిలోకి దిగి దబిడి దిబిడే అంటూ బాక్స్ ఆఫీస్ ని దంచుకొట్టిన బాలయ్య తాజాగా బోయపాటి దర్శకత్వంలో అఖండ 2 సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఎంఆర్ స్పీడ్ గా షూట్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా ఓటీటీ డీల్ కి సంబంధించిన ఓ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది. గత పొంగల్ బరిలో డాకు మహారాజుగా ఎంట్రీ ఇచ్చి అటు థియేటర్లోనూ ఇటు ఓటీటీలోనూ సరికొత్త ట్రెండ్ ని సెట్ చేసిన బాలయ్య ఇప్పుడు అఖండ 2తో వాటిని తిరగరాసేలా కనిపిస్తున్నాడు. డాకు మహారాజు సినిమా కన్నడ, తమిళ్, హిందీ వర్షన్ లో కలిపి సుమారుగా 60 కోట్ల వరకు ఓటీటీ డీల్ జరగగా ఇప్పుడు అఖండ 2 ఏకంగా 80 కోట్ల వరకు పలుకుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఓటీటీ డీల్ సెట్ అయితే 200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ లో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకి దాదాపుగా సగం బడ్జెట్ కవర్ అయినట్లే. చూడాలి మరి అంచనాలని ఆకాశానికి పెంచుకుంటున్న ఈ అఖండ 2 కలెక్షన్స్ పరంగా ఏ విధంగా ఆకట్టుకుంటుందో. సినిమాలు సెట్స్ పైకి తీసుకువెళ్లటమే కానీ థియేటర్లోకి ఎప్పుడొస్తాయో మేము కూడా చెప్పలేమంటున్నారు మేకర్స్. వీటిలో 4 ఏళ్ల క్రితం అనౌన్స్ చేసిన భారీ బడ్జెట్ సినిమాలతో పాటు 3 ఏళ్ల క్రితం ముహూర్తం పెట్టుకున్న మీడియం రేంజ్ సినిమాలు కూడా ఉండటం ఇక్కడ విచిత్రం. మరి ఏళ్ల తరబడి షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటో మనము లుక్కేద్దాం. తలంబ్రాలు అనే సినిమాని 18 రోజుల్లో పూర్తి చేశారట. పూరి జగన్నాథ్ ఇయర్లో 2 సినిమాల్ని వదిలేశాడట. పలానా సినిమాని 60 రోజుల్లో పూర్తి చేశారట. అలా సినిమాని త్వరగా విడుదల చేశారంటూ గతంలో అడపాదడపా వార్తలు వినపడేవి. కాని కాలం మారింది. ఏ సినిమా ఎప్పుడు మొదలై ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో తెలియని పరిస్థితి. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా పాన్ ఇండియా బాట పట్టడం, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ విరివిగా పెరగడంతో కంటెంట్ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా క్రియేట్ అవుతున్నప్పటికీ ప్రారంభోత్సవం దగ్గర నుంచి విడుదల వరకు రావాలంటే ఎన్నో అడ్డంకులను దాటుకుని రావాల్సిన పరిస్థితి. వీటిలో భారీ బడ్జెట్ నుంచి మీడియం రేంజ్ సినిమాలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. ఎప్పుడో 2020లో అనౌన్స్ చేసిన హరిహర వీరమల్లు సినిమా 4 ఏళ్ల నుంచి ఆగుతూ సాగడం, అప్పుడెప్పుడో 2022లో మొదలైన రాజాసాబ్ ఇంకా రావాలా వద్దా అని ఆలోచించడం, 2 ఏళ్ల కింద ప్రారంభించిన విశ్వంభర ఇప్పటికీ విడుదల డేట్లు పోస్ట్ పోన్ చేస్తుండడం, 3 ఏళ్ల క్రితం మొదలైన కుబేరా ఇంకా సెట్స్ ని వదిలి రాకపోవడం, ఇలా ఏళ్లు గడుస్తున్నా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు థియేటర్లను పలకరించకపోవడంతో విడుదల ఎప్పుడెప్పుడా అని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్. వీటి పరిస్థితి అలా ఉందనుకుంటే మీడియం రేంజ్ సినిమాలది అదే దారి. అప్పుడెప్పుడో మొదలైన అనగనగా ఒక రాజు ఎప్పుడు ఎంట్రీ ఇస్తాడో తెలియని పరిస్థితి. ఇక 2023లో నితిన్, లయ మెయిన్ లీడ్స్గా మొదలైన తమ్ముడు సినిమా ఇప్పటికీ కంప్లీట్ కాకపోవడం ఆశ్చర్యమే. చూడాలి మరి. ఇప్పటికే పలుసార్లు రిలీజ్ డేట్స్ అనౌన్స్ చేసుకున్న ఈ సినిమాలు ఎప్పటికీ థియేటర్స్ ని పలకరిస్తాయో. ఇది ఇవాల్టి బిగ్ సినిమా. కీప్ వాచింగ్ బిగ్ టీవీ.